Hello children. இப்போது நாம் மெஷர்மெண்ட்ஸ் லெசன்ஸ் பார்த்தோம். அந்த மெஷர்மெண்ட் லெசன்ஸில் ஆல்ரெடி என்னென்ன ஷேப்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்றது நீங்கள் கொஞ்சம் ரீகைன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஸ்கொயர், ரெக்டாங்கிள், ட்ரையாங்கிள், எவ்ரி ஷேப்ஸ். அதோட பெரிமீட்டர் அண்ட் ஏரியா. பெரிமீட்டர் அண்ட் ஏரியாவோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்றதையும் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும், எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா கம்பைன்டு ஷேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பார்க்குறோம். கம்பைன்டு ஷேப்ஸ் அப்படின்னா இப்போ நம்மளோட விண்டோஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெக்டாங்கிளும் ஒரு சர்க்கிளில் பாதி, அந்த சர்க்கிளில் பாதின்றதுக்கு பேர் ஹெமிஸ்பியர். ஹெமினா செமி அப்படி மாதிரி சொல்கிற மாதிரி ஹெமிஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தென் அந்த சர்க்கிள் அதோட குவாட்ரண்ட் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 2 தான் இருக்கும், நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ see the மாடல் ஹவுஸ். இந்த மாடல் ஹவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் ரெக்டாங்கிள், ட்ரையாங்கிள் அண்ட் ஸ்கொயர்ஸ். அந்த ஷேப்ஸ் எல்லாம் கம்பைண்ட் ஆகிருக்கு. அண்ட் see the இன்விடேஷன் கார்டு பாருங்கள். ஸோ 1 ஃபுல் ஸ்கொயர் அண்ட் 4 செமி சர்க்கிள்ஸ். Here in the locker you will find all rectangles. So when you are asked to find out the area of the window, the screen needed for covering the window means you will find out the area of rectangle plus that one semicircle. Likewise, if we want to cover up the terrace of this house, you will find only the area of rectangle this side and back side. So 2 rectangle areas you will find out. And for invitation card, if we need any measurement of area, you will find out the area of first area of square and plus 4 into area of semicircle. Okay, this you will understand very quickly. Here you have given many shapes. In this activity you find out what are the shapes attached in this one: triangle, rectangle and trapezium. Likewise you find out and write down in your notebook. Next, perimeter of combined shapes. Perimeter means the outermost circle or outermost length of the whole part of the shape. And area of combined shape means inside the shape covered for flooring. See this picture. This picture is an unshaped unnamed irregular polygon. Irregular means நம்மளால் வந்து பர்ஃபெக்டாக சொல்ல முடியாது. ஒரு ஸ்கொயரு, இது ஒரு ரெக்டாங்கிள்னு சொல்ல முடியாது, அந்த மாதிரி இருக்குது. தென் பாலிகன் மீன்ஸ் மெனி சைட்ஸ். நியர்லி மோர் தேன் 2 sides ஆர் கால்ட் அஸ் 3 sides ஆர் கால்ட் அஸ் பாலிகன்ஸ். ஸோ இதை வந்து நாம் என்ன பண்ணிடலாம், மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ், ரெக்டாங்கிள் போட்டு நம்ம பிரிச்சுக்க முடியும். ஸோ நேம் ஆஃப் த பாலிகன்ஸ் ஆர் கிவன் ஓவர் ஹியர்: ட்ரையாங்கிள், குவாட்ரிலேட்டர், பென்டகன். பென்டகன் மீன்ஸ் 5 sides இருந்தால் பென்டகன். hexagon 6 sides இருந்தா, heptagon 7 sides இருந்தா, octagon 8 sides இருந்தா, nonagon means 9 sides இருந்தா, tetragon 10 sides இருந்தா நம்ம வந்து அந்த ஷேப்பை இந்த மாதிரி நேம் பண்ணிக்கலாம். Okay, now you are given here in this page the area and perimeter of each shape. Using this formulae you will find out the given solution for the given examples. Find the perimeter and area of the given shape. Here they have given a clue for you: pi equal to 22/7. Here you will have squares in the middle and one quarter circle. So you will find out using the formula. 4 perimeter of the 4 combined shape means 4 into length of the arcs of the quadrant of a circle
plus 4 into radius, 4 into radius, and area of the given shape is area of the square plus 4 into area of the quadrants of the cycle. ஸோ இந்த ஃபுல் ஏரியாவும் பார்க்கும்போது உள்ள ஒரு ஸ்கொயர் இருக்குது, அதுக்குரிய ஏ ஸ்கொயர்ன்றதை கண்டுபிடிச்சிடுறோம். அண்ட் ஏரியா ஆஃப் த 4 quadrants, area of the 4 quadrants 4 into 1 by 4 pi r square, 4 into 1 by 4 pi r square. இதுக்கு முன்னாடி லெசன்ஸில் ஏரியா ஆஃப் த குவாட்ரண்ட், ஏரியா ஆஃப் த ஆஃப் சர்க்கிள், ஏரியா ஆஃப் 3/4 quadrant எல்லாமே படிச்சிருக்கோம். யூ ஹாவ் டு memorize that too and use it in your solution. Here in this example 2.10 you are given a picture having a square and in one corner a shaded part is there, is in the shape of quadrant, isn't it? Quadrant. So okay, they asked the blue shaded and the gray shaded part in the given. ஸோ இது தனியாக இருக்குது, இது தனியாக இருக்குது. ஏரியா ஆஃப் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சோம்னா ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும். அண்ட் ஏரியா ஆஃப் த அவங்க கேட்டது என்னென்னா ப்ளூ ஷேடட் பாட்டன் மட்டும். அப்போ ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சி அதிலிருந்து இந்த ஏரியா ஆஃப் த குவாட்ரண்ட், செமி குவாட்ரண்ட் ஆஃப் சர்க்கிள் கண்டுபிடிச்சி மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா we will have this part ப்ளூ கலர் ஷேடு மட்டும் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஏரியா ஆஃப் த குவாட்ரண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அண்ட் ஏரியா ஆஃப் த கிரேடட் பார்ட், ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் த ப்ளூ ஷேடட் பார்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் 1/4 பை ஆர் ஸ்கொயர்டு. பையோட வேல்யூ என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும், அப்படி தெரியலனாலும் அவங்களே புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் 2.11. இதில் பாருங்கள், ஒரு டோர் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு டோர் வந்து கம்பைன்டு ஷேப் ஆஃப் ரெக்டாங்கிள் ப்ளஸ் 1 செமி சர்க்கிள் ஓவர் தட் ஒன். இதில் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்கன்னா ஹைட்டு வித்து கொடுத்துருக்காங்க, ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த டோர் கேட்டிருக்காங்க. ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த டோர் கேட்டிருக்காங்க. ஹைட் இருக்குது, வித் இருக்குது. ஹைட் வந்து எங்கேருந்து எது வரைக்கும் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வித் வந்து 3.5, ஹைட்டு வந்து 9 சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க, 9 ஃபீட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வித்து வந்து இங்கேயும் இருக்குது, செமி சர்க்கிளுக்கு இருக்குது. அதனால் இதோட நம்ம மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா we will have 5.5 length of the rectangle இருக்குது. அப்போ ரெக்டாங்கிளுக்கு தனியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். அண்ட் இந்த செமி சர்க்கிளுக்கு we will have a diameter only 3.5. அதை வந்து 2ஆல் டிவைட் பண்ணோம்னா we will have r, and from this r you will find out the area of the semicircle 1/2 pi r squared plus area of the rectangle L into B. Okay, likewise here in this picture you will have a combination of rectangle, one semicircle, one triangle. Okay, find its area. Then find the area of the doormat. Here you will have a rectangle and two semicircles. Here in this threefold card invitation they ask for the area. First you will draw a line from the 5லேருந்து ஆரம்பித்து இங்கே வரைக்கும் போட்டிங்கன்னா you will have same 3 rectangle plus triangles, 3 triangles. Example number 2.16, find the area of shaded region in the square of 10 centimeter. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பார்ட், செகண்ட் பார்ட், தேர்ட் பார்ட், ஃபோர்த் பார்ட் வெளியில் இருக்கக்கூடிய அதை மட்டும் உங்களே கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஏரியா ஆஃப் த ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் பார்ட்டு ரெண்டையும் பார்த்தோம்னா இந்த பாட்டையும் சேர்த்தோம்னா யூ வில் ஹாவ் ஏ சர்க்கிள். அதே மாதிரி ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த்து செகண்டை சேர்த்தோம்னா ஒரு சர்க்கிள் கிடைக்கும். அப்போது இது ஒரு ஸ்கொயர், இது ஒரு ஸ்கொயர். இந்த ஸ்கொயரில் இந்த தேர்ட் பார்ட்டையும் ஃபஸ்ட் பார்ட்டையும் திருப்பி போட்டு கம்பைன் பண்ணோம்னா we will have ஒரு சர்க்கிள், செமி சர்க்கிள். இது ஒரு செமி சர்க்கிள், இது ஒரு செமி சர்க்கிள் இருக்குது. அப்போ 2 செமி சர்க்கிள் இருக்குது. அந்த 2 செமி சர்க்கிளுக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், ஃபார்முலா எழுத போகிறோம். 1/2 pi r squared into 2, 1/2 pi r squared into 2. ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் தேர்ட் பார்ட்டோட ஏரியாவை நம்ம இந்த சர்க்கிள்லேருந்து
ஸ்கொயர்லேருந்து மைனஸ் பண்ணோம்னா we will have it. அதே மாதிரி தான் செகண்ட் அண்ட் ஃபோர்த்தும் அதே தான் வரும். ஓகே, அண்ட் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு அப்படின்னும் போது we have to combine. There are 2 semicircles. So 2 into semicircles கண்டுபிடிச்சு மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம், அல்லது 4 பார்ட்ஸையும் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். அண்ட் they ask for the shaded part only. ஷேடட் பார்ட்டுக்கு மட்டும் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னம்னா நம்ம ஷேட் பண்ணாத ஒயிட் பார்ட்டுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அப்புறம் ஸ்கொயர்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னா we will have that one. ஓகே, இப்போ ஒரு பிக்கஸ்ட் சர்க்கிள் இருக்குது. அந்த சர்க்கிளில் ஏரியா கொடுத்துருக்காங்க 3/1/4 a² கொடுத்துருக்காங்க, சைடு கொடுத்துருக்காங்க. ஏரியா ஆஃப் த ரிமைனிங் பார்ட்டு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ ஏரியா ஆஃப் த ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏரியா ஆஃப் த சர்க்கிள் கண்டுபிடிக்கணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இது மாதிரி ட்ரை தீஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் இந்த 4 கார்னர்ஸையும் செமி சர்க்கிள் நம்ம கண்டுபிடிக்க தெரியும், சர்க்கிள் கண்டுபிடிக்கிறது, ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்க தெரியும். யூ வில் ஃபைண்ட் அவுட். See 2.17. இந்த சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா they have given divided area of 1 part, 2nd part, 3rd part, 4th part, 5th part. அந்த இதுக்கு நேமும் கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரையாங்கிள், ட்ரப்பீஷியம் இருக்குது, ட்ரையாங்கிள்ஸ் இருக்குது. இந்த இதை நம்ம ஆட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிடறோம். ஓகே, லைக்வைஸ் எக்ஸசைஸ் நம்பர் 2.2. இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்டாங்கிள்லேருந்து ஒரு செமி சர்க்கிளை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிறோம். இது பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இது ஒரு குவார்ட்டர், இது ஒரு குவார்ட்டர். அப்போ செமி சர்க்கிள் வரும். ஒரு ரெக்டாங்கிள் ப்ளஸ் ஒரு செமி சர்க்கிள் அல்லது 2 குவார்ட்டர் சர்க்கிள். ஃபைண்ட் ஏரியா ஆஃப் த ஷேடட் பார்ட். இந்த சம் அங்கே மேலே பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி தான் இது ஒரு செமி சர்க்கிளை கண்டுபிடிச்சி ஒரு ட்ரையாங்கிள் கண்டுபிடிச்சி நம்ம ஆட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான். ஃபைண்ட் தேர்ட் சம் மீன்ஸ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதை இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் ஹாவ் இந்த பார்ட்டை கட் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடைக்கும். அதை இங்கே ஃபிட் பண்ணிங்கன்னா வில் ஹாவ் அ ரெக்டாங்கிள். ஸோ டோட்டலி திஸ் இஸ் அ ரெக்டாங்கிள் பேரலோகிராம். அல்லது நடுவில் டிபார்ட் பண்ணிங்கன்னா பேரலோகிராம் 2 கிடைக்கும். ஸோ பேரலோகிராமோட ஃபார்முலா எழுதி நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஹியர் இங்கே பாருங்கள், உங்கள் கோன் மாதிரி இருக்குது. கோனோட பேஸ் என்ன? இது மேலே இருக்க சர்க்கிள் டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க 6. நீங்கள் வந்து ரேடியஸ் ஆர் கண்டுபிடிக்கணும். 6/2 3 கண்டுபிடிச்சி இது ஒரு ட்ரையாங்கிள், இது ஒரு ட்ரையாங்கிள், 2 ட்ரையாங்கிள் இருக்குது. நீங்கள் ஹைட்டு ஆரும் இருக்குது, நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி போட வேண்டியது தான். ஓகே, ஹியர் இந்த 6th சம் பாருங்கள், அதே மாதிரி தான். ஒரு ரெக்டாங்கிள், 2 செமி சர்க்கிள். 7th சம் ரெக்டாங்கிள், 2 ட்ரையாங்கிள். இங்கே பாருங்கள், இது ஒரு ட்ரப்பீஷியம், ட்ரையாங்கிள் அண்ட் ரெக்டாங்கிள். அண்டு 10th சம் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து பண்ணி முடிச்சிருக்கணும். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட். 3D வந்து நம்ம ஆல்ரெடி 3D பிக்சர்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம். 3D பிக்சர்ஸ்னால் நம்ம கையில் என்னென்ன இருக்குமோ, இப்போ வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டிவி பாக்ஸ் இருக்குன்னா அது ஒரு 3D பிக்சர். தீப்பெட்டி பாக்ஸ் இருக்குன்னா, அது மேட்ச் பாக்ஸ் இருக்குன்னா அது ஒரு கியூபாய்டு பிக்சர். ஸோ பால் இருக்குது, அது ஒரு ஸ்பியர். சர்க்கிள்னு சொல்லக்கூடாது, அது ஸ்பியர்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம கோன் இருக்குது, கோனை சாப்பிடுவோம் இல்லைங்களா, அது வந்து கோன். அது ட்ரையாங்கிளும் சர்க்கிளும் கம்பைண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இந்த 3D ஷேப்ஸ் எல்லாமே காம்பினேஷன் ஆஃப் மெனி ஷேப்ஸ். 3D ஷேப்ஸ் எல்லாமே காம்பினேஷன் ஆஃப் மெனி ஷேப்ஸ். இந்த இதெல்லாம் மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எந்தெந்த ஷேப்பு என்னென்ன பேர். க்யூப்னா ஸ்கொயர் இருக்கும், 8 ஷேப்ஸ் இருக்கும், 8மே ஈக்குவல் ஏரியாவில் இருக்கும். இது க்யூபானா 2 ரெக்டாங்கிள், 1 2 3 4 4 ரெக்டாங்கிள்ஸ் இருக்கும். 2 சைடும் உங்களுக்கு இருக்கும், ஸ்கொயர்ஸ் இருக்கும், இந்த மாதிரி இருக்கும். இதில் வந்து ஃபேஸஸ், எட்ஜஸ், வெர்டிக்ஸ். ஃபேஸ்னால் என்னென்னா நம்ம ஒரு பேஜை ஏரியா மாதிரி இருக்கிறது வந்து ஃபேஸுன்னு சொல்லுவாங்க. எட்ஜுன்னா அந்த 2 ஃபேஸும் ஜாயின் பண்ணுற இடம் எட்ஜு. வெர்டெக்ஸ்னால் 3 ஃபேஸ் ஜாயின் பண்ணுற இது தான் வந்து வெர்டெக்ஸ் அப்படின்வாங்க. இந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது எல்லாம் தனித்தனியாக செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த செப்பரேட் பண்ணதை நம்ம எல்லாமே என்ன பண்ணிடலாம், ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒரு க்யூபுக்கு என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். மொத்தம் வந்து
க்யூப் வந்து 6 ஃபேஸஸ் இருக்கும், 12 எட்ஜஸ் இருக்கும். கவுண்ட் பண்ணலாமா? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 எட்ஜஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி எத்தனை வேர்டெக்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 1 2 3 4 5 6 7 8 வேர்டெக்ஸ் இருக்கும். நீங்கள் வேணால் ஒரு க்யூப் எடுத்து செக் பண்ணி பாருங்கள். கியூபாய்டு, நெக்ஸ்ட்டு வந்து கியூபாய்டு. இந்த பிக்சர் மாதிரி இருக்குது, பிக்சர் வந்து மாறி இருக்குது, மேபி பேர் மாதிரி இருக்கலாம். நீங்கள் அதுக்குரிய ஃபேஸ் என்ன, வெர்டெக்ஸ் என்ன, எட்ஜ் என்ன அப்படின்றத எழுதணும். இப்போது நம்மளுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. இந்த ஃபேஸு எட்ஜு இதெல்லாம் வச்சு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது. என்ன ஃபார்முலானா F + V - E. F + V - E ஈக்குவல் டு ஆய்லர்ஸ் ஃபார்முலா இஸ் ஈக்குவல் டு டெஃபினெட்லி 2. எத்தனை ஃபேஸோ ப்ளஸ் எத்தனை வெட்ஜஸோ மைனஸ் எத்தனை எட்ஜு வெர்டெக்ஸையும் ஃபேஸஸையும் ஆட் பண்ணி எட்ஜால் மைனஸ் பண்ணோம்னா டெஃபினட்டாக யூ வில் ஹாவ் 2. திஸ் ஃபார்முலா இஸ் கால்டு ஆய்லர்ஸ் ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலாவை மனப்பாடம் பண்ணி கட்டாயம் வச்சுக்கணும். புரிஞ்சுதுங்களா? புரிஞ்சுது. இது 2 மார்க்ஸ் கேட்பாங்க. மேலே இருக்க எக்ஸசைஸில் இருக்க 10 மார்க்ஸ் கேட்பாங்க, 10th சம் கேட்பாங்க. ஓகே, இந்த ஷேப்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து ரஃப்பாக இங்கே கட் பண்ணி சார்ட்டில் கட் பண்ணி டெஃபினைட் ஷேப்பை உருவாக்கி நீங்கள் வந்து ஒரு 3D பிக்சர்ஸ் கொண்டு வந்து காட்டணும். ஓகேங்களா? ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணி விடுங்க. இந்த ஆக்டிவிட்டீஸை மேட்ச் பண்ணுங்கள். என்ன பண்ணுங்கள்? மேட்ச் பண்ணுங்கள். இங்கே பாருங்கள், கிராஃப் ஷீட்டை கட் பண்ணி நீங்கள் வந்து பண்ண வேண்டியிருக்கும். இந்த இதில் இந்த ஆக்டிவிட்டியெலாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. ஏன்னா டாட் வச்சு ட்ராயிங் பண்ணுறது தான். கிராஸ் செக்ஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு இப்போ கேரட் எடுத்துருக்காங்க, கிராஸ் செக்ஷன்னா அதை நம்ம ரெண்டாக கட் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா, அப்போ வில் ஹாவ் அ கிராஸ் செக்ஷன் போது என்ன ஷேப் கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் அவங்க கேட்பாங்க. இந்த இது ஒரு க்யூபை வந்து கட் பண்ணோம்னா என்ன ஷேப் கிடைக்கும்? ஸ்கொயர். இந்த ஒரு சிலிண்டரை கட் பண்ணோம்னா சர்க்கிள், இந்த இதை கட் பண்ணோம்னா ட்ரையாங்கிள், இதை கட் பண்ணோம்னா சர்க்கிள் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறோம். புரிஞ்சுதுங்களா? இந்த எக்ஸசைஸ் நம்பர் 2.3 வரைக்கும் பண்ணி அனுப்பி வைங்க. வெரி குட், தேங்க்யூ. See in the next class. தண்ணி போட்டு வந்து உட்கார்றது